हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रदीप सीएचएस एजुकेशन। तो आज आम आलोचना करिया प्लस टू सेकेंड इयर सोशियोलॉजी यूनिट 1 गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जोटा कि अच्छी भारतीय समाजर विभिन्नतर कारक गुड़िक बा कारण गुड़िक आलोचना कर किंबा भारत में विभिन्नतर उपादान गुड़िक आलोचना कर। ताहले यही दुईटा लॉन्ग क्वेश्चन आर आंसर गोटे हम। तो भारतीय समाज विभिन्नतार कारण भारतीय समाज में कौन सब विभिन्नता देखा जाउची तार कारण गुड़िक लिखिबो किंबा भारत में विभिन्नतर उपादान। तो जीवा इंट्रोडक्शन को तो कह जाइए भारत एक बहु पुरातन देश। तो भारत गोटे बहुत पुरातन देश। एठारे विभिन्न प्रजाति धर्म जाति और भाषाभाषी लोक मैंने बसवास करते। भारत में कौन होती ना विभिन्न प्रजाति विभिन्न धर्म विभिन्न जाति विभिन्न भाषाभाषी लोक मैंने बसवास करते। फल एठारे अनेक प्रकार विभिन्नता परिलक्षित होता है। फल एठारे विभिन्न प्रकार विभिन्नता परिलक्षित होता है। जैविक धार्मिक भाषागत लक्षण उपर पर्यावेशित लोक मान मध्य थिबा सामूहिक पार्थक्य विभिन्नता कहते। ताहले जैविक धार्मिक भाषागत लक्षण उपर पर्यावेशित लोक मान मध्य थिबा सामूहिक पार्थक्य को विभिन्नता कहते। फास्ट अच्छी प्रजातीय विभिन्नता। प्रजातीय दृष्टिकोण भारत एक विभिन्नतार देश। भारत में एकाधिक प्रकार प्रजाति देखा मिलता है। ताहले प्रजातीय दृष्टिकोण भारत एक विभिन्नतार देश कारण भारत में एकाधिक प्रकार प्रजाति देखा मिलता है। प्राय पृथ्वीर समस्त गुरुत्वपूर्ण प्रजाति गुड़िक भारत में देखा मिलता है। ताहले प्राय पृथ्वीर समस्त गुरुत्वपूर्ण प्रजाति गुड़िक कौट देखा जाए ये भारत में देखा मिलता है। सर हर्बर्ट रिस्ले भारतीय जनसंख्या को 7टी प्रजातीय समूह विभक्त करछन्ति। ताहले सर हर्बर्ट रिस्ले भारतीय जनसंख्या को 7टी प्रजातीय समूह विभक्त बा विभाजित करछन्ति यथा तुर्को इरानियन इंडो आर्य स्काइथो द्राविडियन आर्य द्राविडियन मंगोल द्राविडियन मंगोलोइड एवं द्राविडियन। ताहले एहीपरि 7 गोटी प्रजार सर हर्बर्ट रिस्ले भारतीय जनसंख्या को विभक्त करछन्ति। किंतु एही 7टी प्रकार को 3टी प्रमुख समूह विभाजित करा जायछि। ताहले एही जो 7टी प्रकार लाकु मुख्य 3टी समूह विभक्त करा जायछि बा करा जाय पारिबो। किंतु अनेक रिस्ले वर्गीकरण को विभिन्न दृष्टि समालोचना कर। ताहले रिस्ले वर्गीकरण को मध्य समालोचना करा जायछि। अन्य जने नृविज्ञानी बीएस गुहा भारतीय जनसंख्या को 6टी प्रजातीय प्रकार विभाजित करते। आउ जने जे कि नृविज्ञानी बीएस गुहा भारतीय जनसंख्या को 6टी प्रजातीय प्रकार विभाजित करते यथा निग्रिटू प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड मंगोलोइड मेडिटेरानियन पाश्चात्य ब्राचिस सेफाल एवं नॉर्डिक इत्यादि। ताहले से एहीपरि 6टी प्रजार भारतीय जनसंख्या को जनजाति को विभाजित करछन्ति। गुहाक प्रजातीय वर्गीकरण अन्य प्रजातीय वर्गीकरण अपेक्षा अधिक ग्रहणीय और आधुनिक। ताहले गुहाक वर्गीकरण अपेक्षा अधिक ग्रहणीय बा आधुनिक। सेहीपरि अन्य जने नृविज्ञानी एससी हड्डन भारतीय जनसंख्या को 5टी प्रजातीय प्रकार विभाजित करछन्ति यथा प्राग द्राविडियन द्राविडियन इंडो आर्य इंडो अल्पाइन एवं मंगोलियन इत्यादि। ताले एही परि भाबरे 5टा से विभक्त करछन्ति। ताले एटा गला प्रजातीय विभिन्नता। तापर नेक्स्ट अछि भाषागत विभिन्नता। भारत में भाषागत विभिन्नता मध्य परिलक्षित होता है कारण भारत में अनेक प्रकार भाषा देखा मिले। भारत में 2000 ऊर्ध्व संख्यक भाषा देखा मिलता है। भारत में 2000 ऊर्ध्व संख्यक भाषा देखा मिलता है। यही भाषागत बहुलता को विचार को नहीं समाज विज्ञानी AR देसाई भारत को भाषार एक संग्रहालय आख्या देते। AR देसाई भारत को एक भाषार संग्रहालय बोली आख्या देते। भाषा साधारणतः केतक प्रतीक बा चिन्ह को बुझाए जार अर्थ
ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ। ତାହେଲେ ଭାଷା ସାଧାରଣତଃ କେତେକ ପ୍ରତୀକ ବା ଚିହ୍ନକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ ଦିଗ ରହିଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଲିଖିତ ଆଉ ମୌଖିକ ଦିଗ ରହିଛି। 1961 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ 1652 ପ୍ରକାର ଭାଷା ରହିଛି। ତାହେଲେ 1961 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ କେତେ 1652 ପ୍ରକାରର ଭାଷା ରହିଛି। ଭାରତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଷାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଷା ପରିବାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ହେଲେ ଭାରତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ 4ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। କ'ଣ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟ ବା ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାର, ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ଭାଷା ପରିବାର, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ପରିବାର, ସିନୋ ତିବେତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର। ତାହେଲେ ଏହି 4 ଭାଷା ପରିବାରରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାର, ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ ଭାଷା ପରିବାର, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ପରିବାର, ସିନୋ ତିବେତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ 18ଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେହି ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆସାମିଜ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ହିନ୍ଦୀ, କନ୍ନଡ଼, କାଶ୍ମୀର, କୋନକାନି, ମାଲାୟାଲମ, ମଣିପୁରୀ, ମରାଠୀ, ନେପାଳୀ, ଓଡ଼ିଆ, ପଞ୍ଜାବୀ, ସଂସ୍କୃତ, ସିନ୍ଧି, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ। ତାହେଲେ ଏହିପରି 18ଟି ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ହିନ୍ଦୀ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା। ତାହେଲେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ହିନ୍ଦୀ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହିଁ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଭାଷାଗତ ବିଭିନ୍ନତା ଭାଷାଗତ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଭାଷା ସମସ୍ୟା ଭାରତରେ ଏତେ ତୀବ୍ର ହେଲେ ଯେ ଭାଷା ଭିତରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା। ଭାଷା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ, ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମିତି ସବୁ ଭାଷା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଗଠନ ହେଇଛି। ଏହି ଭାଷାଗତ ବିଭିନ୍ନତା ଭାରତର ଏକତା ଓ ସଂହତି ପ୍ରତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଭୟ ହୋଇ ଦେଖାଦେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଧାର୍ମିକ ବିଭିନ୍ନତା। ଭାରତରେ ଧାର୍ମିକ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଓ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନା ବାଧାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଭାରତର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଏ। ତ ଧର୍ମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଅତି ମାନବୀୟ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ, ଇସଲାମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଶିଖ, ଜୀବବାଦ, ଜୋରଷ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଏକାଧିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଧର୍ମ ଅଟେ ଓ ଏହାର ଏକାଧିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି, ଯଥା ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ଗାଣାପତ୍ୟ, ବୈଷ୍ଣବ, କବୀରପନ୍ଥୀ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଏକାଧିକ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରେ ଏକାଧିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧାର୍ମିକ ବିଭିନ୍ନତା ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଏକତା ଓ ସଂହତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଧର୍ମ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଉପରୋକ୍ତ ବିଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ଜାତିଗତ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଭୌଗୋଳିକ ବିଭିନ୍ନତା। ବିଶାଳ ଭାରତ ଦେଶରେ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭବର ବିଭିନ୍ନତା। କେଉଁଠି ରହିଛି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି, ତ କେଉଁଠି ରହିଛି ଅନୁର୍ବର ଶୁଷ୍କ ଭୂମି, କେଉଁଠି ତୁଷାରବୃତ ପର୍ବତରାଜି, ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ବା ନଦୀର ଅବବାହିକା। ସୈନ୍ଧବ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ଉର୍ବର ହେବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପୀ ରହିଛି ଥର ମରୁଭୂମି। ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏଠାରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ 3 ପ୍ରକାରର ଜଳବାୟୁ। କେତେ ପ୍ରକାରର? 3 ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଭାରତରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେରୁଦେଶୀୟ, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଓ କ୍ରାନ୍ତୀୟ। କାଶ୍ମୀରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବରେ ଥାଏ ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ହିମ ବୋହିବା ବେଳେ
ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅସୀମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକୃତି ଅତି ବିଚିତ୍ର। ଶୀତ ଆସିଲେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଯାଏ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିଲେ ଘାସ ଗଛ ଲୁଚିଯାଏ, ପୁଣି ବସନ୍ତ ଆସିଲେ ପତ୍ର କଅଁଳେ ଏବଂ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ଦେଖି ଘାସ ଗଛ ମଥା ଟେକେ। ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସମ ଭାବରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆସାମର ଚେରାପୁଞ୍ଜି ଠାରେ 660 ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ହୁଏ ମାତ୍ର 3 ବୃଷ୍ଟି। ଜଳବାୟୁର ବିଭିନ୍ନତା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। 200 ସେମିରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଆର୍ଦ୍ର ଅରଣ୍ୟ। ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ହୁଏ 60 ମିଟର। ଶାଗୁଆନ, ଶାଳ ଓ ରୋଜୁଡ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ବୃକ୍ଷ। ଏ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ କେରଳର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୂର୍ବ ହିମାଳୟ ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି 25 ସେମି ଠାରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବର ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିରେ ଅତି ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ୍ଟା ବୁଦା ଏବଂ ମୁନିଆ କଣ୍ଟା ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁଲ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ, ସିଂହ, ହସ୍ତୀ ଓ ହରିଣ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଟୁ ଘୋଡ଼ା ଓ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଟମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼, ଗାଈ, ଛେଳି ଓ ମଇଁଷି ଆଦି ଜୀବ। ତାହେଲେ ଏହା ଥିଲା ଭାରତୀୟ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନତାର କାରକ। ତାହେଲେ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନତାର କାରକ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଜାତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ বিভিন্নতা ଦେଖାଯାଉଛି, ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଉଭା ହୋଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।